Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Gary. In this video, we are going to learn the third 16 mark question from the unit Fourier transform. So this is the third unit in Engineering Mathematics 3. So in the previous video, we have seen the second 16 mark question and the first 16 mark question. So click this link to watch that video. And in this video, we are going to see the third 16 mark question. So first let us see the questions. So question I panama paakalam. So what they have given, find the Fourier transform of f of x. So f of x is equal to a minus modulus of s for modulus of s less than a and 0 modulus of s greater than or equal to a. Hence show that. So we have to prove this. So we have to prove this by having our f of x. So what we have to prove is integral 0 to infinity sin t divided by t the whole square dx dt is equal to pi divided by 2. And second, integral 0 to infinity sin t divided by t the whole power 4 dt is equal to pi divided by 3. So these two terms we are going to prove it. So first let us take f of x, and as usual we have the formula. So f of s is equal to 1 divided by root of 2 pi integral minus infinity to infinity f of x e power I sx dx. So it's the usual formula we are going to apply. So அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா f of x இருக்கு. So f of x க்கு வேல்யூ நமக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. So இத வந்து நம்ம இதல அப்ளை பண்ண போறோம். So f of x value we are going to apply in the formula. So என்ன கொடுத்திருக்காங்க a minus modulus of x. So the given f of x is a minus modulus of x. So here we are going to apply it. So f of x இருக்க டேர்ம்ல நம்ம a minus modulus of x apply பண்றோம். And e power I sx. So இதோட full form வந்து cos xs plus I sin xs ds. So next நம்ம இத என்ன பண்ண போறோம்னா, so limit வந்து நமக்கு வந்து இங்க வந்து a to a modulus of x less than a கொடுத்திருக்காங்க. அப்படினா minus a to a தான் நமக்கு limit. So we are going to apply. So minus a to a நம்ம limit apply பண்ணிருக்கோம். So next பாத்தீங்கன்னா, so limit வந்து நம்ம 0 to a convert பண்ண போறோம். So 0 to a convert பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்ல ஒரு 2 நமக்கு வரும். So அதுதான் அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம எழுத போறோம். So 1 divided by root of 2 pi. இப்போ இன்டகிரல்ல வந்து minus a to a இருக்கு. So we have minus a to a. So we are going to change the limit to 0 to a. So 0 to a ல மாத்தும்போது நமக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட்ல 2 வரும். So integral 0 to a and remaining எல்லாம் சேம் தான். So a minus modulus of x into cos sx plus I sin sx and dx. Okay, next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க 2 இருக்கு. So இந்த 2 வந்து நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம்னா, இப்போ வந்து 2 is equal to root 2 root 2 நம்ம எழுதலாம். So இந்த 2 நம்ம இப்போ இங்க இருக்கத நம்ம root 2 root 2 னு எழுதுவோம். So இத வந்து root 2 into root 2. So root 2 into root 2 is equal to 2. So நம்ம 2 வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். So அதுதான் root 2 root 2. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா, so we have a root 2 in denominator and we have 2 root 2 in numerator. So one of the term get cancelled. So இதுல வந்து ஒரு root 2 root 2 cancel ஆகும். So இதுல வந்து 2 root 2 cancel ஆகுது. So balance நமக்கு என்னலாம் இருக்கு? So root 2 இருக்கு, denominatorல root pi இருக்கு. So அத அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம எழுதிருக்கோம். So is equal to root of 2 divided by pi. So இத வந்து whole rootல நம்ம எழுதிருக்கோம். Integral 0 to a minus modulus of x and இந்த I term நம்ம neglect பண்ணிருக்கோம். So wherever the I term come we can neglect. So அதுல வந்து I term neglect பண்ணிக்கிட்டு நம்ம cos sx நம்ம எழுதிருக்கோம். So dx வரும் இதுல. Okay. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா f of x இருக்கு and root of 2 divided by pi integral 0 to a. Now இப்போ a இருக்குது. So a போட்டாச்சு நம்ம. So we have modulus of x. So modulus of x னா இப்போ modulus of x இப்போ இந்த x டேர்ம்ல ஏதாவது மைனஸ் நமக்கு இருக்குனா சோ அத வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும். அதுதான் modulus. And by the way இங்க நமக்கு வந்து எந்த மைனஸும் இல்ல. So modulus of x தான் இருக்கு. So it's a positive term. So
ஸோ அதை நம்ம டைரெக்டாக அப்படியே எழுதிடலாம், எக்ஸ்னே எழுதிடலாம். ஸோ a minus x into cos sx dx. So now we are going to integrate. So now we are going to integrate a minus x and cos x's. So we have a formula, uv formula. So uv formula வச்சு நம்ம இதை apply பண்ணி நம்ம integrate பண்ண போறோம். So we are going to apply uv formula. So uv formulaக்கு நமக்கு u வந்து நம்ம first term எடுத்துறோம். So we are going to take the first term u as a minus x and v வந்து cos xx ன்னு எடுக்கலாம். So v is equal to cos sx. So இத வந்து நம்ம u வந்து differentiation. So we are going to differentiate u and integrate v. So first வந்து u வந்து differentiation எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So we are going to differentiate u. So what is u? U is equal to a minus x. So a minus x ல வந்து நம்ம இப்போ differentiate பண்ணுவோம். So with respect to x க்கு பண்றோம். And a வந்து constant. So அதனால வந்து அத வந்து நம்ம a differentiate பண்ணும்போது 0 ஆயிடும். And what is the differentiation of minus x? So minus x ஓட differentiation வந்து minus 1. x ஓட differentiation 1 and minus இருக்கிறதுனால நம்ம minus add பண்ணிருக்கோம். And what is the differentiation of minus 1? So minus 1 is a constant. So minus 1 வந்து ஒரு constant. So அத வந்து நம்ம differentiation பண்ணும்போது 0 தான் வரும். இந்த u double dash வந்து நமக்கு 0 வந்திருக்கு. So நம்ம போன சம்ல எல்லாம் நம்ம வந்து u triple dash வரை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருப்போம். Because நமக்கு அதுல u வந்து 3 times differentiation பண்ணாத நமக்கு 0 வந்தது. And இதுல வந்து நமக்கு u double dashலயே நமக்கு 0 வந்தது. So நம்ம வந்து அதோட ஸ்டாப் பண்ணிரலாம். And அதே மாதிரி இப்போ v வந்து integrate. So we are going to integrate v. So v is equal to cos sx. So cos xs ஓட integration. So what is the integration of cos xs? So cos xs ஓட integration வந்து sin. So cos is sin sx. And we have a term before the x. So x ஓட coefficient வந்து s. So divided by s. And now we are going to integrate v1 again. So v1 again நம்ம integration பண்ண போறோம். So sin sx divided by s integration பண்ணா என்ன வரும்? So sin க்கு வந்து minus cos. So integrationல cos வந்து minus. So minus cos sx divided by, இப்போ இங்க ஒரு s நமக்கு இருக்கு. So இத integration பண்ணும்போது again ஒரு நமக்கு s வருது. So it became x square. So இப்போ x square நமக்கு இங்க வந்திருக்கு. So இப்போ வந்து நம்ம இத அப்ளை பண்ண போறோம். So நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி எழுத போறோம். So இந்த arrow போட்டுட்டாங்க, அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது. So இந்த arrowல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். So uv. So uv minus u dash v2. So அதுதான் இந்த சிம்பலோட இது. இந்த சிம்பல் ரெப்ரசன்ட் பண்றது அதுதான். So இப்போ f of x is equal to, so f of x இருக்கு is equal to root of 2 divided by pi. So root of 2 divided by pi and uv. So first we are going to apply uv. So u தான் நமக்கு இந்த இருக்கு a minus x. So a minus x u into v. So u is equal to v1. So v is equal to sin sx divided by s. So a minus x into sin xs divided by s. And அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா u dash minus v2. So u dash minus v2. So இந்த மைனஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்க போடணும். So u dash into v2. So அதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்கு. So அந்த மைனஸை நம்ம இங்க போட்டுருக்கோம். And u dash is equal to minus 1. So அந்த minus 1 and v2 க்கு ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா minus cos xs divided by x square. So இதுல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மைனஸ் வந்து ஃபார்முலால வரக்கூடிய மைனஸ் and இங்க கொடுத்திருக்க மைனஸ் நம்ம இங்க போட்டுருக்கோம். And limits apply பண்ணிருக்கோம். So limits வந்து 0 to a. So இங்கேயே லிமிட் வந்து 0 to a இருக்கு. So we have given the limit as 0 to a. So now in the next step we are going to apply the limits. So limits வந்து நம்ம இந்த டேர்ம்ல with respect to x ல நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம். So அப்ளை பண்ணா என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். So f of x is equal to root of 2 divided by pi. So அதுல என்ன சேஞ்சஸும் இல்ல, அப்படியே தான் போட்டுருக்கோம். And இதுல வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல வந்து x வந்து a minus x. So இந்த x டேர்ம்ல இப்போ வந்து a நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவோம். So upper limit is a. So we are going to apply
the a, so upper limit ஆன a வந்து நம்ம x ல அப்ளை பண்ண போறோம். so இப்போ இங்க வந்து a போடலாம். so இதுல வந்து இப்போ a போட்டோம்னா a minus a it becomes 0. so இது a minus a வந்து போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 0 ஆயிரும். so இந்த term 0 ஆச்சுனா so 0 into anything it becomes 0. so அதனால இந்த whole term வந்து நமக்கு 0 ஆயிரும். so அதுல வந்து நமக்கு 0. இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 minus, so 1 2 3 மூணு மைனஸ் இருக்கு. so minus minus plus and plus minus minus. so minus, இப்போ இந்த cos xs, so இந்த x க்கு நமக்கு a போட போறோம். so cos sx, x க்கு a போட போறோம். sa divided by x square. so first upper limit அப்ளை பண்ணியாச்சு. so இதோட first limit நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு. and in between ரெண்டு லிமிட்டுக்கும் ஒரு மைனஸ் உண்டு. so அந்த மைனஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். and அடுத்தது வந்து lower limit. so we are going to apply lower limit in this first term. so first termல நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ a க்கு a minus x இருக்கு. so இதுல வந்து 0 போட்டா நமக்கு a வரும். so a into இந்த வேல்யூ. so இப்போ வந்து sin sx இருக்கு. so இப்போ sin இந்த x termல வந்து நம்ம இப்போ 0 போடுறோம். so we are going to apply 0 in the x term. so x termல நமக்கு இப்போ 0 அப்ளை பண்ணோம்னா it becomes sin 0. so what is the value of sin 0? so sin 0 is 0. so இதுல வந்து sin 0 ஓட வேல்யூ 0 வரதுனால the whole term becomes 0. so அதனால எல்லாமே 0 தான் வர போகுது. so அதனால 0. and இந்த இதுல வந்து இப்போ 3 மைனஸ் இருக்கு. so மைனஸ். இப்போ வந்து cos இருக்கு. so cos sx, so இப்போ வந்து செகண்ட் லிமிட் வந்து இதுல அப்ளை பண்ணோம். so x க்கு 0. so x becomes 0. so what is the value of cos 0? so cos 0 ஓட வேல்யூ வந்து 1. so the value of cos 0 is 1. so 1 divided by, இப்போ வந்து x square இருக்கு. so இந்த x square நம்ம இதுல எழுதிரணும். so x square. இப்போ நம்ம ரெண்டு லிமிட்டும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. so இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த 0 எல்லாம் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க வேல்யூ எழுதலாம். so f of x is equal to root of 2 divided by pi. so இந்த first term, so minus cos x a divided by x square. so first term எழுதி இருக்கோம். and இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு and இதுலயும் ஒரு மைனஸ் இருக்கு. so it became plus. so plus 1 divided by x square. so எழுதி இருக்கோம். so next step, so we are going to do subtraction. so subtraction இதுல நம்ம இப்ப பண்ண போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு இதுல சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கு. சோ ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து root of 2 divided by pi. சோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் நான் எழுதி இருக்கேன். and இத வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் எழுதலாம். சோ பாசிட்டிவ் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு நெகட்டிவ் டேர்ம் செகண்ட் எழுதலாம். சோ இப்போ இங்க செப்பரேட் பண்ண போறதுனால சோ because மைனஸ் இருக்கு சோ சப்ட்ராக்ஷன். so LCM பாத்தீங்கன்னா s square. so s square, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் டேர்ம். so 1 minus cos sa. cos sa. okay, now we have found the f of s value. so f of s value வை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. so what we are going to next, so நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா by inversion formula. so அடுத்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். so inversion formula வந்து நம்ம இதுல இருந்தே எழுதிக்கலாம். so இந்த ரெண்டே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இதுல ஒரு மைனஸ் ஆட் பண்ணா inversion formula. so f of x is equal to 1 divided by root of 2 pi integral minus infinity to infinity f of s e power minus I s x dx. so now we are going to apply f of s value. so f of s வந்து நம்ம already we have found. so we are going to apply f of s value. so f of s value நம்ம எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். so is equal to 1 divided by root of 2 pi. so integral 1 divided by root of 2 pi and integral minus infinity to infinity f of s. so what is f of s? integral 2 divided by pi and into 1 minus cos sa divided by x square. so apply பண்ணிருக்கோம். and e power minus ss. so இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா cos xs and இதுல minus, so minus I sin xs ds. so with respective s நம்ம இதல பண்ண போறோம்.
ஓகே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதுல வந்து நமக்கு வந்து இதுல மைனஸ் இன்டெகிரல் டு இன்டெகிரல் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு ஒரு 2 வரும். ஸோ 2 போட்டு 0 டு இன்டெகிரல் நம்ம இப்போ போட போறோம். ஸோ 1 divided by root of 2i. So 2 into 0 to infinity and root 2 divided by root pi. So இதை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறேன். So I have splitted. So root 2 divided by root pi னு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இதுல. So அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 1 minus cos cos sa divided by x square. And இதுல வந்து we are going to neglect I term. So I term நம்ம neglect பண்ண போறோம். So cos xs மட்டும் எழுதினா போதும். S cos sx ds. ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா so இங்க வந்து √2 இருக்கு, இங்கேயும் √2 இருக்கு. So both the √2 get cancelled. So இந்த √2ம் கேன்சல் ஆயிடும். அண்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ரூட் பை இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் ஒரு ரூட் பை இருக்கு. ஸோ ரூட் பை இன்டூ ரூட் பை இஸ் ஈக்குவல் டு பை. ஸோ இந்த 2 இங்க இருக்கு. ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 2 டிவைடட் பை பை. ஸோ 2 டிவைடட் பை பை இன்டெகிரல் 0 டு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ அடுத்தது இந்த டேர்ம். ஸோ 1 மைனஸ் காஸ் SA டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் and cos xs இருக்கு. cos sx ds. so இதுதான் f of x. so f of x க்கு நமக்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. so f of x க்கு a minus modulus of x. so அத வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம இப்ப எழுதிரலாம். so a minus modulus of x. so a minus modulus of x is equal to 2 divided by pi integral 0 to infinity 1 minus cos sa divided by x square cos xx dx. so இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இத வந்து ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். so we are going to prove the first given term by using the thing which we have found. so இத வந்து நான் இப்போ அடுத்து ரப் பண்ணி எழுதி போடுறேன். okay the next step after this. so இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா so we are going to put x is equal to 0. so wherever the x term is there, so we are going to put 0 for that. so x term இதுல எங்கெல்லாம் இருக்கு? so இதுல x இருக்கு and இதுல x இருக்கு. so we are going to put x is equal to 0. so இதெல்லாம் நமக்கு 0 ஆக போகுது. so அதை இப்ப இதுல பார்க்கலாம். so put x is equal to 0. இப்ப x ல 0 போட்டோம்னா இந்த term 0 ஆயிரும் and இந்த term வந்து cos 0 னு வரும். so cos 0, what is the value of cos 0? so cos 0 is equal to 1. so இந்த term வந்து நமக்கு 1 னு வர போகுது. okay now இப்ப அத பார்க்கலாம். so first வந்து a இருக்குது. so a and இந்த minus modulus of x. so x is equal to 0. so இது 0 ஆயிரும். so நம்ம அத விட்டுறலாம். so a is equal to 2 divided by pi. so 2 divided by pi and integral 0 to infinity. now 1 minus cos sa. so 1 minus cos sa divided by s square. and now cos sx. so x க்கு 0 போட்டா so s into 0 0 தான். so cos 0 is equal to 1. so 1 ன்னு இருக்கு. so 1 தான் அதுல வரும். so இதுல 1 இருக்கும். so நம்ம அதை விட்டுக்கிட்டு நம்ம ds னே எழுதிடலாம். so ds. okay now anyway we have to prove this term. so இத ப்ரூஃப் பண்ணதுக்காண்டி for our convenient we can change everything. so நம்ம கன்வீனியன்ட்க்கு தக்கன நம்ம சில டேர்ம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறோம். so see so here வந்து நமக்கு t கொடுத்திருக்காங்க. so what we are going to do next is so we are going to put sa is equal to 2t. so it's for our convenient we are changing the term. so நம்ம கன்வீனியன்ட்காண்டி நம்ம வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ண போறோம். so மாடிஃபை பண்ணி நம்ம இத ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். so first step பாட்டு xa is equal to 2t நம்ம போட போறோம். so sa இதுல எங்க இருக்குதுன்னா இந்த இருக்கு. so sa க்கு நம்ம 2t போட போறோம். and இத வந்து இப்போ நமக்கு sa இருக்கு and இங்க வந்து s இருக்கு. so s க்கு நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். so s ஐ வச்சுக்கிட்டு இந்த a ஐ வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரணும். so இது மல்டிப்ளைல இருக்கு. so ரைட் ஹேண்ட் சைடுல வரும்போது அது வந்து
denominator ஆயிடும். So s is equal to 2t divided by a. And இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு so we have ds. so ds ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டினியூ பண்ணனும். so அது வந்து இதுல இருந்தே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். so அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ நம்ம வந்து இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். so with respect to s வச்சு நம்ம இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறோம். so we are going to differentiate this sa with respect to s. so s வச்சு நம்ம இத டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணலாம். so டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணும்போது a ds is equal to இந்த சைடு அப்ப சேம் அதே மாதிரி டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்றோம். சோ இங்க வந்து t இருக்கு. சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t நம்ம இதல பண்றோம். சோ 2 dt. ஓகே. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்ம இப்ப எழுதி இருக்கிறதுல ds இருக்கு. சோ ds ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டினியூ ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ds மட்டும் வச்சிட்டு ரிமைனிங் டேர்ம் we are going to take in left hand right hand side. so right hand side எடுக்க போறோம். சோ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். so ds is equal to இங்க வந்து மல்டிப்ளைல இருக்கு. so right hand side வரும்போது denominator வரும். so 2 dt divided by a. okay, now we are going to apply these terms in the a. so இந்த term full-ஆ நம்ம இந்த இதுல அப்ளை பண்ண போறோம். so எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். so a இருக்குது. so a is equal to 2 divided by pi integral 0 to infinity. and இதுல பாத்தீங்கன்னா 1 minus cos sa. so sa is equal to 2t. so 2t போட்டுருக்கோம். so எழுதலாம் அத. so 1 minus cos sa is equal to 2t. so இதுல வந்து 2t வரும். so 2t. இப்போ வந்து அடுத்து divided by, so we have s square. so s square is there but we have s. so இங்க வந்து நமக்கு x square இருக்கு. ஆனா நம்ம கன்வர்ட் பண்ணதுபடி நமக்கு s தான் இருக்கு. so we are going to square the s. so x வந்து ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் and the whole term it becomes square. so இத நம்ம 2t divided by a the whole square னு எழுதலாம். okay, next வந்து நமக்கு ds இருக்கு. so we have ds at next. so ds ஓட வேல்யூ, so what is the value of ds? இங்க வந்து ds is equal to 2 dt divided by a னு நம்ம எழுதி இருக்கோம். so அத வந்து into 2 dt divided by a. இப்போ வந்து நம்ம இத எழுதியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பா என்ன பண்றோம்னா இத வந்து ஸ்கொயர் பண்ண போறோம். சோ இந்த டேர்ம நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போறோம். சோ இத வந்து ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு 2 ஸ்கொயர் வந்து 4 and t இருக்கு. t ஸ்கொயர் பண்ணா t ஸ்கொயர் and a இருக்குது. a ஸ்கொயர் பண்ணா a ஸ்கொயர். சோ அத தான் அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம எழுதி இருக்கோம். சோ a is equal to 2 divided by pi integral 0 to infinity 1 minus cos 2t divided by, இப்போ இந்த 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 and t ஸ்கொயர் பண்ணா t ஸ்கொயர் and divided by a இருக்கு. சோ இத வந்து நம்ம நியூமரேட்டருக்கு கொண்டு போறோம் because இது டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டரா இருக்கு. சோ அது வந்து நியூமரேட்டர் ஆயிடும். சோ அந்த a ஸ்கொயர் வந்து நம்ம நியூமரேட்டரா இதுல எழுதிருக்கோம் and 2 dt divided by a. so now you see, just see, so we have a terms. so நமக்கு a terms வந்து நிறைய இருக்கு. so we can cancel the a terms because we have a numerator and denominator. so இதுல வந்து நமக்கு இந்த ஸ்கொயர் போயிடும். so இந்த a யும் இந்த a யும் கட் ஆயிடும் and இதுல இப்ப பேலன்ஸ் 1a இருக்கு. and just see the left hand side. so left hand side பார்த்தா அங்க ஒரு a இருக்கு. so இது left hand sideல இருந்து right hand side நம்ம இப்ப எடுத்தோம்னா இங்க நியூமரேட்டரா இருக்குது, இங்க வரும்போது டினாமினேட்டர் ஆயிடும். so denominator ஆகும்போது a divided by a ன்னு வரும். so அதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். so we are going to cancel a. so இப்ப a எல்லாம் கேன்சல் ஆயாச்சு. so all the a has so all the a have got cancelled. so அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2 divided by pi இருக்கு. so 2 divided by pi integral 0 to infinity 1 minus cos 2t. so 1 minus cos 2t. so இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. so we have studied this formula in our 11th and 12th standard. so 11th 12th standardல நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எங்கேயோ படிச்சிருக்கோம், ஒரு இதுல படிச்சிருக்கோம். and அதுல வந்து அது வந்து அதோட full formula என்னன்னா 2 sin square t plus cos 2t is equal to 1. so இதுதான் இதோட major formula. and what we have, so நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா 1 minus cos 2t. so இது வந்து இதுல எப்படி செட் ஆகுதுன்னா, so cos 2t இருக்குது, cos 2t is equal to 1 இருக்குது. so we are going to take this cos 2t to
the right hand side. So right hand side la நம்ம இந்த cos 2t எடுக்க போறோம். So which is in plus. So இதுல வந்து left hand side ல plusல இருக்கு and right hand side ல எடுக்கும்போது அது minus ஆயிடும். So 1 minus cos 2t ன்னு வரும். So இத வந்து நம்ம right hand side எடுத்தா 1 minus cos 2t வரும். So 1 minus cos 2t is equal to 2 sin square t. So அதுதான் இதோட வேல்யூ. So 1 minus cos 2t is equal to 2 sin square t. So இந்த ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த ஒரு சம்முக்கு நம்ம வந்து படிச்சு வச்சிருக்கோம். பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து இது வரை செஞ்சிருவாங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்றது அதான். அவங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து மறந்து போயிடும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸாம் ப்ரெஷர்ல அவங்க வந்து மறந்து போயிடுவாங்க அண்ட் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் அவங்களால மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ மஸ்ட் ஸ்டடி திஸ் ஃபார்முலா. ஸோ அடுத்தது வந்து நமக்கு 1 minus cos 2t. ஸோ இதோட ஃபார்முலா தான் நமக்கு 2 sin square t. ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் and remaining there is no change. All of them are same. ஸோ இதில் வந்து 1 minus cos 2t is 2 sin square t divided by 4t square into 2 dt and இந்த a எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரிமைனிங் 2 dt தான் இருக்கு. அதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 divided by pi நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறோம். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கும்போது அது வந்து pi divided by 2 வரும். அதே ரெசிப்ரோக்கலா வரும். ஸோ அதுதான் நம்ம இதில் எழுதியிருக்கோம். ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to infinity அண்ட் இந்த 2 இருக்குது. ஸோ இந்த 2-ஐ வந்து எப்படி எடுக்கலாம்னா இங்கே வந்து நமக்கு 4 இருக்கு. ஸோ 4-ஐ வந்து இந்த ரெண்டு 2-வும் மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா மேலேயும் 4 தான் வரும். ஸோ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ரெண்டு 2 நியூமரேட்டர்ல இருக்க ரெண்டு 2. ஸோ இஃப் இட் கெட் மல்டிப்ளை, ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 divided by 4 வரும். ஸோ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ தே கெட் கேன்சல். ஸோ இது கேன்சல் ஆகுறதுனால நம்ம இந்த 2 4 இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். அண்ட் ரிமைனிங் நமக்கு இருக்கிறது இன்டெக்ரல் 0 to infinity sin square t divided by t square dt இருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். sin square t divided by t square dt is equal to இந்த 2 by pi நம்ம left hand side. So we have taken 2 by pi to the left hand side. So that become pi divided by 2. அது ரெசிப்ரோக்கலா வந்திருக்கு. So next நம்ம almost equal. So almost நம்ம சேமா கொண்டு வந்துட்டோம் ஆன்சர். அந்த அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம அதை கரெக்டா ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயர் வந்து நியூமரேட்டர் இதுவும் ஒரு டேர்ம் அண்ட் இதுவும் ஒரு டேர்ம். ஸோ இதில் வந்து ஸ்கொயர் வந்து காமனாக இருக்கு. ஸோ காமனாக இருக்க ஸ்கொயரை நம்ம ப்ராக்கெட்டில் எழுத போகிறோம். ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to infinity sin t divided by t the whole square dt is equal to pi divided by 2. So now we have proved the ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம என்ன கொடுத்துட்டாங்களோ அதை நம்ம இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. ஸோ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த செகண்ட் டேர்மை ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஸோ we are going to prove the second term. So to prove the second term we need another formula. So அடுத்தது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. So that is called பார்சிவல் ஐடென்டிட்டி. ஸோ பார்சிவல் ஐடென்டிட்டி நம்ம இதை 2 மார்க்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ 2 மார்க் வந்து இந்த யூனிட்ல இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. அதில் எப்படி ஈஸியாக நம்ம இந்த ஃபார்முலாலாம் மெமரைஸ் பண்ணுறது நான் அதில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். that will be very helpful for you. அண்ட் இப்போ இந்த ஃபார்முலா பார்க்கலாம். ஸோ இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ எஃப் ஆஃப் எஸ். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ல இருக்குது நமக்கு அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஸ்ஸை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இன்டெக்ரல் infinity minus infinity to infinity modulus of f of x the whole square dx is equal to integral 0 to infinity f of x square ds. ஓகே, அடுத்தது நம்ம இதை அப்ளை பண்ண போறோம். ஸோ இதுல வந்து நம்ம முன்னாடியே already we studied a formula. So formula for integral. So integral 0 to infinity போட்டு ஒரு 2 வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ 0 to infinity நம்ம எழுதிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் பண்ணியிருக்கோம். அதான் இந்த 2 ரெண்டு சைடும் வந்திருக்கு. So f of x. So f of x is given. So a minus modulus of x. So modulus of x the whole square dx is equal to இது அப்ளை பண்ண ஃபார்முலா அண்ட் f of s க்கு வேல்யூ நம்ம இங்க ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். So f of s is equal to root of 2 divided by pi 1 minus cos sa divided by x square. So we have
put that and the whole square dx. So அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? So இத நான் ரப் பண்ணிட்டு அடுத்தது எழுதி போடுறேன். Now we have 2. So ரெண்டு 2 இருக்கு நமக்கு. So இத வந்து நம்ம cancel பண்ணலாம் because if you take 1 2 to the left hand side it comes in the denominator. So denominator இப்ப இந்த 2 வந்து left hand side எடுத்தோம்னா so divided by 2 னு வரும். So அதனால 2 2 நம்ம cancel பண்ணிரலாம். And I forgot to tell you one thing. இதுல வந்து நமக்கு f of x. So f of x क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க. So அதுக்கு லிமிட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. So -a to a. So அதுல வந்து நமக்கு இதுல வந்து infinity வராது. So அதுல வந்து லிமிட் நம்ம அவங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கதே நம்ம அப்ளை பண்ணிரலாம். So a. So next for our convenience we are going to put a is equal to 2. So a is equal to 2 வந்து நம்ம இந்த whole termல போட போறோம். So எங்கெல்லாம் a இருக்குதோ a is equal to 2 நம்ம இப்ப போட போறோம். So first பார்க்கலாம். So integral 0 to a இருக்கு. So first இங்க a இருக்குது. So அதுக்கு பதில் 2 வரும். So integral 0 to இப்ப a இருக்கிறதுனால a is equal to 2. and அடுத்தது வந்து இங்க e இருக்குது. So a க்கு பதில் நம்ம 2 போடுறோம். So 2 minus x. So minus modulus of x இருக்கு. So அதை நம்ம x ன்னு எடுத்துக்கலாம் because x வந்து பாசிட்டிவ் டேர்மா இருக்கு. So minus x the whole square. The whole square இருக்கு. So dx இருக்கு. So dx is equal to. So அடுத்தது வந்து next we have integral 0 to infinity. So 0 to infinity இருக்கு. So first நம்ம அதை எழுதிடலாம். 0 to infinity integral. So now இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து whole square. So இது வந்து whole square. So இதுல இருக்க first நம்ம இப்போ என்ன எழுத போறோம்னா first term. So first term is root of 2 divided by pi. So இதுக்கு வந்து நம்ம square apply பண்ண போறோம். So we are going to apply the square for root of 2 divided by pi. So rootல நம்ம square apply பண்ணும்போது the root வந்து போயிடும். So if you apply square in root, so the root will go and it becomes 2 divided by pi. So 2 divided by pi. And இந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர்லயே வச்சுக்கலாம். So இந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர்ல வச்சுக்கலாம். and இந்த வேல்யூல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு a இருக்கு. So a இருக்கு. So a is equal to 2 நம்ம இதல போட போறோம். So இப்போ அப்ளை பண்ணலாம். So 1 minus cos s இருக்கு and a அடுத்து இருக்கு. So s2 னு வரும். நம்ம அத 2s னு போடுறோம். So 2s னு போடுறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. நான் அடுத்த ஸ்டெப்ல அத சொல்றேன். divided by s square. So divided by s square the whole square and இங்க வந்து நமக்கு ds இருக்கு. So ds. Okay. Now we are going to integrate. So left hand side ல நமக்கு இவ்வளவுமே ஒரே term. So ஒரே term தான் 2 minus x. So we are going to integrate. So we are going to integrate the left hand side. So integrate பண்ணா so 2 minus x. So integration is the increase in power. So நமக்கு இங்க 2 இருக்கு. So 2 இருக்கு. So x square னு வச்சுக்கலாம். இப்போ x square னு for example வச்சிருந்தா so what is the integration of x square? So x cube divided by 3. So அதே மாதிரி தான் 2 minus x the whole cube divided by 3. and x க்கு மைனஸ் இருக்கு. So x க்கு நமக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஃப்ரண்ட்ல ஒரு மைனஸ் ஆட் பண்ணிடுறோம். and limits. So limits are 2 0. So 0 to 2. So this is the limit. So இந்த லிமிட்டை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல அப்ளை பண்ணுவோம். So left hand side. So நம்ம இத ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றது மாதிரி so cos 2x actually cos s2 னு தான் வரும் and 2s னு நம்ம எதுக்கு போட்டுருக்கோம்னா so already we have studied a formula. So ஃபார்முலாக்கு இதுவும் அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 minus cos 2t இருக்கு. So cos 2t and அந்த t க்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்குதுன்னா s இருக்கு. So அதே மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அதுல அப்ளை பண்ண போறோம். So 1 minus cos 2t இங்க இருக்கு. So இதுல வந்து நமக்கு அங்க s இருக்கிறதுனால இத s னு போட்டுறலாம். So s and இதுலயும் இந்த t எடுத்துட்டு s. So 1 minus cos 2s இருக்கு. So 1 minus cos 2s அதே தான் அங்க இருக்கு. So அதுக்கு வேல்யூ வந்து 2 sin square s. So இத தான் நம்ம அதுல அப்ளை பண்ண போறோம். So இதுல வந்து
integral 0 to infinity 2 divided by pi 1 minus cos 2x, so is equal to 2 sin square s, so 2 sin square s divided by s square the whole square ds. Okay, next. So next in the left hand side we are going to apply the limit. So limits தான் நம்ம apply பண்ணுவோம். So first upper limit second lower limit apply பண்ண போறோம். So limit apply பண்ணும்போது first பாத்தீங்கன்னா first upper limit. So if you apply the upper limit, so already we have 2 and x க்கு நம்ம இப்போ 2 போட்டோம். So if you put 2 in x place, so it became 0 because 2 minus 2 is equal to 0. So first limit நம்ம போட்டோம்னா அதோட answer 0 and minus இருக்கு in between because ரெண்டு லிமிட்டுக்கும் in betweenல ஒரு மைனஸ் and again நமக்கு இதுல ஒரு மைனஸ் இருக்கு. So இப்போ வந்து 0 போடுவோம். So 0 போட்டா இப்போ x க்கு 0 போட்டா 2 divided by 3 வரும். So இங்க ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு and 2 cube இருக்கு. So 2 cube divided by 3. Okay, now we have applied both the limits. So both the ரெண்டு லிமிட்டையுமே நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு. And அடுத்தது இதோட எக்ஸ்பான்ஷனை அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு, ஸோ 2 divided by pi இதை நம்ம இன்டெக்ரலுக்கு ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துக்கலாம். ஸோ 2 divided by pi and integral 0 to infinity. So now it's the important condition. So இது வந்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்னு கூட வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் இந்த 2 இருக்கு, இந்த 2-ஐ மட்டும் நம்ம பிராக்கெட்ல இருந்து வெளியே எடுக்க போறோம். So it's for our convenient and இத எடுக்கும்போது இப்போ பாத்தீங்கன்னா 2 வந்து ஸ்கொயர் டேர்முக்கு உள்ளாடி இருக்கு. So the square is inside the square term. So square termல இருந்து ஒரு 2-ஐ நம்ம எடுக்கும்போது so inside இருக்கும்போது அது 2 and செப்பரேட்டா நம்ம அதை வெளியே எடுத்தோம்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணி தான் எடுக்க முடியும். So the square of 2 is 4. So square of 2 is 4. So 4 ன்னு நம்ம அதை வெளியே எடுக்க முடியும். So 4 ன்னு எடுத்தாச்சு and remaining உள்ள term. So sin square s divided by s square ds. Okay, இப்போ வந்து நம்ம இந்த 4ஐயும் 2ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிரோம். அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. So left hand sideல வந்து what is the value of 2 cube? So 2 cube is 2 into 2 into 2 is equal to 8. So 2 into 2 is equal to 4. So 4 into 2 is equal to 8. So இங்க மைனஸ் இருக்கு. So 3 times நம்ம மைனஸ 3 times minus இருக்கு. So minus minus minus. So it became minus தான். So minus இருக்குது. இப்போ அதை எழுதிடுறோம். So minus and 3 times minus இருக்கிறதால minus 8 divided by 3. So இது ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளஸ் ஆயிரும். So minus minus plus ஆயிரும். So நம்ம அதை டைரக்டா எழுதிடுறோம். So 8 divided by 3. Okay, next இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்க வந்து இத வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 4 into 2 is equal to 8. So இந்த டேர்ம்ல வந்து மல்டிப்ளை பண்ணா இப்போ இதுல 8. So 8 ஆச்சுது. So 8 இப்போ வந்து நம்ம 8 by pi இருக்கு. So 8 by pi we are going to take to the left hand side. So left hand side நம்ம இதல எடுக்க போறோம். எடுக்கும்போது into pi divided by 8 வரும். So pi divided by 8. இப்போ அடுத்தது ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம். So ரிமைனிங் என்னதெல்லாம் இருக்குன்னா 0 to infinity sin square s divided by s square the whole square ds. So ds இருக்கு. So now 8 இருக்கு. Denominator numeratorly 8 இருக்கு, denominatorly இருக்கு. So they get cancel. So இந்த ரெண்டுமே cancel ஆயிரும் and remaining pi divided by 3 is equal to integral 0 to infinity sin square x divided by s square the whole ds. So finally we are very close to the answer. So இப்போ வந்து இத கம்பேர் பண்ணலாம் क्वेश्चन கூட. So second question பாருங்க sin t divided by t இருக்கு. So நமக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா sin so இதல ஒரு ஸ்கொயர் மிஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம. So இதல ஒரு ஸ்கொயர் வரும். So இப்போ பாத்தீங்கன்னா sin square s இருக்கு. So sin square s இருக்கு divided by s square. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதுல வந்து
இங்கே எஸ் இருக்க பிளேஸில் அங்கே டி இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி போடலாம். ஸோ புட் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி. ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டின்னு இப்போ நம்ம போட்டோம்னா we can easily prove that because of our convenience we are going to put s is equal to t. So இப்போ t வச்சு நம்ம போடலாம். So integral 0 to infinity. And இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுலயே மேலேயும் ஸ்கொயர் இருக்கு கீழேயும் ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து நம்ம காமன் ஆட்டு ஒரு ஸ்கொயர் ஆட்டு வெளியே எடுக்கலாம். அண்ட் ஏற்கனவே இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும். ஸோ இட் பிகேம்ஸ் 4. The power 4 is equal to 4 வரும். ஸோ இப்போ எழுதுறேன் பாருங்க. sin s. ஸோ எஸ்க்கு பதில் நம்ம இப்போ t போடுறோம். ஸோ s is equal to t sin t divided by இங்க வந்து s ஸ்கொயர் இருக்கு. ஸோ s is equal to t. அந்த ஸ்கொயரை வந்து நம்ம ஹோல் டேர்மா வெளியே எடுக்க போறோம். ஸோ எஸ்க்கு வந்து t அண்ட் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு. நம்ம இதுலயும் உள்ள ஸ்கொயர் ஆட் பண்றதுனால பவர் 4 அண்ட் d இருக்கு. ஸோ d and s is equal to t and t is equal to pi divided by 3. So now we have proved. So நம்ம இப்போ proof பண்ணியாச்சு. So integral 0 to infinity sin t divided by t the whole power 4 dt is equal to pi divided by 3. So இங்கே அதே தான் சேம் தான். So now we have proved. So it's such a long step. So ரொம்ப ஸ்டெப் இருக்கு இதுல. So you have to be very careful. So இதுல வேல்யூவேஷன் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் f of x கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஸோ அதோட ஃபார்முலா எழுதிருக்கீங்களா அண்ட் f of s ஓட வேல்யூ நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணிருப்பீங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இன்வர்ஷன் ஃபார்முலா அதோட ஃபார்முலா எழுதிருக்கணும். அண்ட் அதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த இதோட முன்னாடி உள்ள ஸ்டெப் வர நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சுருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஸ்டெப்பை அவங்க கரெக்டாக நோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பையும் கரெக்டாக நோட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் திஸ் ஃபார்முலா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம இதை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணவே முடியும். ஸோ இதை வந்து மறக்கக்கூடாது. ஸோ பி தரோ வித் திஸ் ஃபார்முலா. அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டி. ஸோ பார்ஷியல் ஐடென்டிட்டியோட ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க. கரெக்டாக அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா அண்ட் கடைசியாக ஃபைனலாக இதை ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ இவ்வளோத்தையும் பண்ணால் உங்களுக்கு 16 மார்க் இதுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் நான் இதில் அடுத்தது 4th 16 மார்க் நான் இதில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் யூ திங்க் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் and I will meet you in the next video. Until then, you take care. Bye bye.